سے ہو جائے گی تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور پنجاب حکومت کو اس پہ جلد سے جلد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروانی چاہیے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں تمام کلاسز کا امتحانی نصاب کم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. تمام مضامین کا جو اب سلیبس ہے 40 سے 50% کم کر دیا گیا ہے. اب یہ کیسے کم کر دیا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں تمام کلاسز کا امتحانی نصاب جو ہے 2021 کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے تمام مضامین کا سلیبس تیار کر لیا ہے اور ہر کورس کے مخصوص اور اہم مضامین سلیبس کا حصہ ہوں گے. سلیبس ستمبر سے فروری تک کے دورانیے کے لیے تیار کیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے بچے اتنے عرصے سے جو ہے وہ پڑھائی سے دور رہے ہیں, ان کا بہت حرج ہو گیا ہے, تو یہ ایک بہت اچھا اور اہم جو ہے وہ بات ہے کہ سلیبس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کم کیا گیا ہے. اب امتحان دینے میں بچوں کو جو ہے وہ آسانی ہوگی کہ چیدہ چیدہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں صرف اسی پر جو ہے وہ بچے تیاری کر سکیں گے اور بہتر طور پر جو ہے وہ اپنا جو ایگزامز ہیں ان کو پاس کر سکیں گے. کیونکہ اگر جو ہے وہ ساری ہی چیزوں پہ بچوں کو جو ہے وہ تیاری کروا دی جائے گی تو وہ اتنی جلدی جو ہے وہ بچے اس کی تیاری نہیں کر سکتے. سلیبس کو کم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بچے اچھے طریقے سے اپنے پیپرز دے کر پاس ہو جائیں, سارے پاس ہو جائیں. تو مین چیزیں تو ظاہر ہے کہ بچے گھر میں بھی بیٹھے پڑھ ہی رہے تھے تو اسی پر جو ہے وہ کانسنٹریشن ہوگا اور یہ ایک اہم جو ہے وہ پنجاب میں تمام کلاسز کا جو امتحانی نصاب کم کرنے کا فیصلہ ہے, ایک اہم اور اچھا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنانی وزیراعظم نے پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دے دیا ہے. جی ہاں, یہ استعفیٰ کیوں دیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج جاری تھا اور لبنانی وزیراعظم حسن دیاب نے پوری کابینہ سمیت استعفیٰ صدر مشال عون کو پیش کر دیا ہے. دوسری جانب لبنانی عدالت کے جج نے بیروت میں تباہ کن دھماکے سے متعلق سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے. ایسے ہوتے ہیں, ایسے چلتے ہیں ملک کہ جہاں پر کسی کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اتنے زیادہ جو ہے معاملات خراب ہو چکے ہیں, مظاہرے کے لیے لوگ جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں, بلڈنگیں تباہ ہو گئی, سارا کچھ ہوا, سیکیورٹی ایجنسیز کے بڑے بڑے سربراہوں سے پوچھ کر شروع ہو گئی ہے, وہاں کے وزیر اعظم نے بھی پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دے دیا ہے اور کل بھی ان کے جو ہے وہ کابینہ کچھ ارکان نے اور اسمبلی کے لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دے دیے تھے. تو یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جب آپ سنبھال نہیں پاتے ملک کو تو پھر آپ کو سیٹیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے بھی لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں اور استعفیٰ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. دوسرے ممالک کی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہے اور میرا خیال ہے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ سے خوش نہ ہوں تو پھر آپ اتر جائیں, ضرورت ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ سوار ہو کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال خواتین ارکان کابینہ میں نمائندگی سے محروم. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا سے. اور اس کے عام انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں اس وقت کے گورنر انجینئر 2018 اقبال ظفر جھگڑا کی جانب سے لیگی رکن سردار اورنگزیب کو ارکان سے حلف لینے اور اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کا فریضہ سونپا تو صوبائی اسمبلی نے 17 اگست کو محمود خان کا بطور قائد ایوان کا انتخاب کیا جس کا مقابلہ اپوزیشن کی طرف سے میاں نثار گل کاکا خیل نے کیا اور اسی روز محمود خان نے بطور وزیر اعلیٰ حلف بھی اٹھایا. خیبر پختونخوا اسمبلی نے 2 سال کے دوران مجموعی طور پہ 12 سیشنز کا انعقاد کیا جن کے دوران 110 نشستیں ہوئیں اور 90 کے قریب بلوں اور قوانین کی منظوری دی گئی جبکہ 73 بل ایکٹ بنے اور ان 12 جو سیشن سے ان میں 136 سوالات نمٹائے گئے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 کے لگ بھگ تاریخ استحقاق کو نمٹانے کے علاوہ 104 قراردادوں کی منظوری دی گئی. 51 توجہ دلاؤ نوٹس بھی اسمبلی میں پیش کیے گئے لیکن خواتین ارکان کابینہ میں نمائندگی سے ابھی بھی یہاں پر محروم ہیں. تو اب یہ سوچ بچار جو ہے وہ ہو رہی ہے اتنے سارے سیشنز ہونے کے بعد بھی کہ اب خواتین کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ نمائندگی جو ہے وہ دی جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال جو کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جو سال آنے والا ہے اس میں نمائندگی ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کے علاوہ جناب پارک لین ریفرنس آصف زرداری اور دیگر ملزمان پہ فرد جرم عائد ہو چکا ہے. جی ہاں, اسلام آباد کے احتسابی عدالت کے جج محمد اعظم خان نے پارک لین ریفرنس پر سماعت کی اور آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے بلاول ہاؤس کراچی سے عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت آصف زرداری نے کہا کہ ان کے وکیل سپریم کورٹ میں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی جس پر فاضل جج اعظم خان نے ریمارکس دیے کہ فرد جرم آپ پر عائد کی جائے گی, اگر آپ کے وکیل نہیں آئے تو ہم ان کی غیر حاضری لگائیں گے. عدالت نے آصف زرداری, انور مجید, شیر علی فاروق, عبداللہ سلیم فیصل اور محمد حنیف پہ بھی فرد جرم عائد کر دیا ہے. آصف زرداری اور انور مجید سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. عدالت کی جانب سے آصف زرداری پر عائد جرم فرد جرم جو کیا گیا ہے انہوں نے بطور صدر مملکت متعلقہ حکام پر اثر انداز ہو کر قرض کی رقوم فرنٹ کمپنیوں کو جاری کروائی تھی اور انہوں نے بدنیتی سے اپنی فرنٹ کمپنی پارتھینن کو 1.5 ارب
रुपए का कर्जा दिलवाया था। वो पार्क लेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जालसाजी का मंसूबा बनाया। उन्होंने फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल की और ये रकम जाली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई गई। ये पूरी डिटेल है कि आसिफ जरदारी साहब पर जो है वो ये केस जो है या फर्दर जुर्म जो है वो क्यों आयद किया गया है। और अगर अब आसिफ जरदारी साहब जो है वो पेश नहीं होते तो ये मामला जो है वो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा जनाब आपको जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ भी चलते हैं। ये तो थी हमारी आज की पॉलिटिकल और सोशल हवाले से जो है वो खबरें जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। और इस हवाले से जो है वो आज इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे पास क्या है वो भी हम जो है वो देख लेते हैं कि एक बहुत ही खास अहम शख्सियत है। वो कहते हैं कि मैं हरूफ पढ़ सकता हूँ लेकिन नंबर नहीं। अजीब कैफियत के शिकार शख्स का एक अजीब इंकशाफ जो है वो सामने आया है। अब ये डिटेल्स क्या है मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करती चलूं कि एक तालीम याफ्ता शख्स से मुतालिक ये इंकशाफ हुआ कि वो अल्फाज और हरूफ तो पढ़ सकता है लेकिन शऊरी तौर पे भी अदाद या नंबर इसकी समझ में नहीं आते और ना ही वो इनकी शक्ल बना सकता है। इस शख्स को 8 का हिस्सा असल शक्ल में दिखाया गया तो वो इसे समझने से कासिर रहा और जब इसे 90 दर्जे घुमाया गया तो वो इसे मास की तरह नजर आया। वो शख्स जो है इनको बार बार उलट पुलट कर देखता रहा लेकिन वो अदद पहचानने से जो है वो कासिर है। ये आज मक्खी जो है वो मुझे शदीद किस्म का जो वो तंग कर रही है, इसको तो मैं ब्रेक लूंगी, मैं ब्रेक के बाद जो है वो इस मक्खी को जो है वो यहाँ से निकालें जी। ये इंतहाई दर्जे का जो है वो लाइव शो में जो है वो मक्खी भी आ जाती है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। माहिरीन ने RFS के हवाले से हम दोबारा से अपनी न्यूज की तरफ चलते हैं कि शख्स के बारे में बताया कि पेशे के लिहाज से अर्जियाती इंजीनियर है। इसका इलाज एक नफ्सियाती माहिर जो है वो कर रहे हैं और इस तहकीक में इंसानी शऊर और अदराक के बारे में भी दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं। ये भी एक खुद शऊर क्या है और ये कैसे जन्म लेता है, इस हवाले से जो है वो एक माहिर नफ्सियात जो है वो इस शख्स का इलाज कर रहे हैं। और इस वक्त RFS की उम्र 60 साल है और चंद अरसे से वो दर्द सर और झटकों जैसी कैफियत के शिकार हैं। डॉक्टरों को पहले फालिज का गुमान हुआ लेकिन मजीद तफ्तीश जब की गई तो मालूम हुआ कि वो अजीब मर्ज कोर्टिकोमेसेल सिंड्रोम में मुब्तला है जिसमें दिमागी खुलियात तेजी से खत्म होने लगते हैं। इस अजीबोगरीब मर्ज के शिकार के जो आदात है वो उल्टे या तिरछों की बजाय उलझे हुए सुइयों की शक्ल में दिखाई देते हैं और अब ये हालत है कि अशिया की कीमत नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये जो इस कार की स्पीड मालूम नहीं कर सकते, वो होटल में जाते हैं तो अपने कमरे के दरवाजे को नंबर की बजाय एक सफेद कागज पर इनका नाम लिख दिया जाता है या कोई निशान बना दिया जाता है। अब ये देखिए कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका वो शिकार है और इसको सिंड्रोम का नाम जो है वो दिया गया इस बीमारी को। इस बीमारी में जो दिमागी खुलियात हैं वो तिरछों की बजाय उल्टे जो है वो गुच्छों की शक्ल में जो है ना वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये हालत वो है कि इसमें आप अशिया को नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो कार की स्पीड मालूम नहीं कर सकते हैं और होटल में जाते हैं तो अपने कमरे के दरवाजे की नंबर की बजाय जो है वो एक व्हाइट पेपर पर जो है वो उनको पता होता है कि उस पर जो है वो लिख दिया जाता है तो उनको जो है वो समझ आती है। तो ये 60 साल से ऊपर के जो मरीज है वैसे भी उनका जो हाफजा है वो थोड़ा सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है तो उन्हें नहीं समझ आती कि वो जो है वो क्या करें। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन मार्क ज़िरकबर्ग को बड़ी कामयाबी मिल गई। अब ये क्या खबर है ये हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्क ज़िरकबर्ग के मजमूई असासों का तखमीना 102 अरब डॉलर लगाया गया है जिसकी बिना पर इन्हें दुनिया की तीसरी अमीर तरीन शख्सियत करार दे दिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान मार्क ज़िरकबर्ग के असासों की मालियत बेतहाशा है और लॉकडाउन और घर से काम करने के दौरान लोगों ने फेसबुक पर इन्हें बहुत ज्यादा वक्त दिया है जिसकी वजह से वो बहुत अमीर शख्सियत जो है वो बन गए हैं। ये तो हमने आपको बताया कोरोना वायरस और लॉकडाउन में मार्क ज़िरकबर्ग को बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोगों के जो है वो कारोबार ही बिल्कुल खत्म हो गए और मार्क ज़िरकबर्ग जो है वो कितने अमीर तरीन जो है वो शख्सियत जो है वो बन के सामने आ गए। फेस मास्क के हवाले से जनाब आपको बताते चले, फेस मास्क को कभी आपने जो है वो जबानों का तर्जुमा करने के लिए इस्तेमाल करते हुए कभी सुनी आपने ये खबर? इंटरेस्टिंग है ना। मैं आपको इसका जो है वो इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि ये मजीद इंटरेस्टिंग कैसे होती है। ये ऐसे होती है जनाब कि ये मास्क एक ऐप के जरिए काम करता है और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो ये इसका तर्जुमा कई जुबानों में कर सकता है। जी हाँ, और अगर कोई समाजी फासले की वजह से अपनी आवाज दूसरे तक पहुंचाने से कासिर है तो मास्क के क्लाउड स्पीकर के जरिए आपकी आवाज को बढ़ा सकता है। इस तरह समाजी फासला और गुफ्तगू में आसानी के लिए अब टेक्नोलॉजी से मदद ली जा रही है जिसे चलाने के लिए ऐप भी तैयार कर ली गई है। डॉन्ट रोबोटिक्स के मुताबिक इस मास्क में सामने की जानिब सांस लेने के लिए सुराख बनाए गए हैं। ये मास्क है स्पेशल एक एनर्जी मास्क जिससे आप इसमें जो है वो आपके स्पीकर भी है और ये आपको जो है वो मदद भी करता है, सोशल डिस्टेंसिंग में भी मदद करता है। और कंपनी के मुताबिक ये मास्क प्लास्टिक और सिलिकॉन से बनाया गया है। इसमें एक जदीद तरीन माइक्रोचिप नस्ब है जो पहनने वाले के स्मार्टफोन से जो है वो ब्लू टच से जो है
ब्लूटूथ जो होता है उससे जो है वो ये या वाई फाई से जो है वो उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो सकती है। इस तरह आप हिस्पानवी, फ्रांसीसी, चीनी, कोरियाई, नामी, इंडोनेशियाई, अंग्रेजी और जापानी जबानों के दरमियान तर्जुमा कर सकते हैं। सॉरी जी, मुझे ये मक्खियाँ बहुत तंग कर रही है, मैं जरा इन मक्खियों को पकड़ रही आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि अभी हम स्टोरी को जो है वो डिस्कस करने लगी हैं, हमारी स्टोरी जो है वो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा जो है जनाब आज जो है वो नैब में उनकी पेशी है और एक अराजी केस जो एक नया एक मुअम्मा जो है खुल के नून लीग के लिए जो है वो सामने आ गया है कि एक अराजी केस में जो इनको आवाज बुला लिया गया है, तलब कर लिया गया है। तो 180 रायविंड में जी सदर मरियम नवाज आज जो है वो पूरे जलसे जुलूस के साथ पूरी एक रैली के साथ जो है वो नैब ऑफिस पहुंच रही हैं। बहुत से वर्कर्स और उनके जो लोग हैं वो वहां पर जो है वो पहले से मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मरियम नवाज को लेकर जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और नैब में उनकी पेशी होगी, पूछगछ होगी, क्या मामलात और हालात निकलते हैं और ये नए केसेस जो आए दिन नून लीग के लिए जो मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, ये मजीद जो है वो नून लीग के लिए कितनी मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अब नैब का अगला शिकार कौन है, यानी कि नैब ने जो है वो किसके खिलाफ जो चट्टा कट्टा खोल के जो है वो सामने रख दिया है। क्योंकि जब चीजें होती हैं तो निकलती हैं, ऐसे खुद से कोई बना के जो है वो चीजें जो है वो पेश नहीं करता है। अब आज मरियम नवाज की जो पेशी नैब अदालत में हो रही है ये इस चीज को जो है साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये अराजी केस जो इतने एकड़ जमीन पर जो है वो इसको खरीदो फरोख्त में और ये वैसे इसके मामलात में जो है वो ये चीजें जो है वो दिखाई दी हैं कि ये क्या चीजें जो है वो नजर आ रही है। मरियम नवाज जो एक बड़े काफिले की सूरत नैब ऑफिस पेश होंगी, क्या वो इतने ही बड़े तरीके से जो है वो उन तमाम सवालात के जवाब भी दे पाएंगी जो नैब के हवाले से जो है वो मरियम नवाज से जो है वो किए जाएंगे, और क्या वो अपनी पेशी में जो है वो बहुत सारे काफिले को ले जाकर ये साबित कर सकती हैं कि वो कितनी कामयाब हुई हैं और नून लीग ने जो है वो इस हवाले से जो है वो साबित क्या करने की कोशिश की है। इस पर जो है वो जमशेद चीमा साहब जो है वो हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन करते हैं। जैसे ही वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करते हैं हम उनसे जो है वो बात करते हैं इस टॉपिक पे कि वो क्या समझते हैं। जाहिर है कि वो इस टाइम जो है वो करंट जो है वो हुकूमत के मामलात और हालात जो है वो सिचुएशन से जो है वो भरपूर तरीके से आगाह है और एज अ हुकूमती नुमाइंदा उनकी जो है वो क्या सिचुएशन है कि मरियम नवाज के हवाले से जो है वो क्या बात करते हैं। अब आपको ये भी बताते चलें कि नैब के बाहर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त, वहां पर जो है वो काफी पैमाने पर जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो तैनात है। सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रास्ते भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो है वो कारकुनों को वहां आने तक के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको वहां तक पहुंचने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। ये करंट सिचुएशन है नैब के बाहर की इस वक्त। और जब थोड़ी देर पहले जो है वो नैब के ऑफिस के बाहर से जब ऑफिस जो है वो आ रही थी तब वहां पर इतना रश मौजूद नहीं था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो हमें करंट आपको जो है वो हम न्यूज दे रहे हैं वो ये है कि वहां सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है और बहुत से और पुलिस की जो नफरी है उसको वहां पर जो है वो तलब कर लिया गया है। आने जाने वाले दाखिली खारजी रास्ते जो है वो फिलहाल वहां पर जो है वो बंद है और ठोकर से जो नैब जाने वाला रास्ता है वो भी सील हो चुका है। तो वहां तक लोगों को पहुंचने में भी काफी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मरियम नवाज ने जो है वो अलल ऐलान ये बात कह दी थी कि वो काफिले की सूरत में नैब ऑफिस जो है वो पेशी देंगी, वो ऐसे जो है वो नैब ऑफिस पेश नहीं होंगी। तो अब ये देखना ये है कि क्या इन कारकुनों को रोकने में पुलिस जो है वो कामयाब हो जाएगी या कोई दंगा फसाद या कोई हाथापाई जैसी कोई सिचुएशन तो सामने नहीं आती, क्योंकि कारकुनों को रोकना भी एक बहुत बड़ी बात होगी इस टाइम पे, ये इतना आसान काम नहीं होगा। कारकुन जियाले वैसे ही अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो इतना बड़ा महाज खड़ा करके बैठी है, वो ये समझती है कि नैब में जब जब पेशी होती है तब तब ये पेशियां जो हैं वो हुकूमत की तरफ से करवाई जाती हैं, जबकि जो भी चीजें निकलती हैं, जो भी मामला जो है वो सामने आते हैं तो उनकी सिचुएशन यही होती है जिस तरह आज मरियम नवाज के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं। राना मोहम्मद अरशद साहब मरियम नवाज के साथ इस टाइम जो है वो वहां पर मौजूद है और उनके साथ ही जो है वो नैब ऑफिस भी जो है वो जाएंगे। मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको वहीं से जो है वो ज्वाइन करूंगा, अगर हम उन्हें ऑन कॉल लेते हैं तो शोर होगा पीछे से क्योंकि वो नैब ऑफिस के बाहर शायद इस वक्त जो है वो मौजूद हों। तो जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी हमें पहले ज्वाइन करते हैं उनसे हम बात करेंगे और ये करंट सिचुएशन के हवाले से कि मरियम नवाज की इतने बड़े काफिले के साथ नैब में पेशी आखिर साबित क्या करती है, क्या मरियम नवाज ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगी कि ये अराजी केस जो उन पर बनाया गया है या जिसको जो है वो उनको नामजद किया गया है इसमें वो बिल्कुल सच्ची है और ये एक झूठा केस है। तो इतना बड़ा काफिला जो है वो क्या साबित करता है। अब नैब ने जब भी कोई केस बनाना होता है अपने पास से तो नहीं बनाना होता, जाहिर बात है कि जो चीजें चल रही होती हैं वो वही केसेस जो है वो रिन्यू होते निकल के बाहर जो है वो सामने आते हैं और ये नून लीग के लिए एक मुश्किल मरहला है।
یہ بہت اہم بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ درمیان میں سے نکل کے جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی نون لیگ پر جو ہے وہ خطرے کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مریم نواز کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، تو بڑی قیادت جتنی بھی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نیب کے جو ہے وہ ریڈار پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ پچھلے دنوں بھی ہم نے آپ کو بتایا، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ سی ایم پنجاب بھی جو ہے حکومت کی اگر بات کر لیں تو وہ بھی نیب نے ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے، ان کی بھی پیشی جو ہے وہ نیب میں ہوگی۔ تو یہ تو ساری ہم اپڈیٹس جو ہے وہ ہم آپ کو کرتے رہتے ہیں۔ ابھی لائیو سچویشن، لائیو کرنٹ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نیب آفس کے باہر داخلے اور خارجی راستے جو ٹھوکر سے جو نیب آفس آنے والا راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پر تعینات ہے اور چاروں طرف سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو برائے مہربانی اگر کسی نے جو ہے وہ اس طرف جانا ہے تو مت جائے، اور جو کارکن ہیں نون لیگ کے جو وہاں پر جو ہے قافلے کی صورت میں جو ہے وہ اکٹھے ہو کے نیب آفس کے باہر جو ہے وہ جا رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ، ان کو بھی روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، ان کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے نیب میں مریم نواز کی پیشی ہے، مریم نواز نے جو ہے وہاں جا کر جواب دینا ہے کہ ان پہ جو کیس بنا ہے اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو بتائیں کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ انہوں نے ایسا کیا اور کیوں کیا اور کیسے ہوا۔ ظاہر ہے جب کوئی بہت بڑی پرسنالٹی جو ہے وہ ملک کے حوالے سے ایک بڑی سیٹ پر ہو اور یا ان کا تعلق کسی ایک بڑی پارٹی سے ہو جو پاکستان کی نامور اور کافی جو ہے وہ نمبرز رکھنے والی پارٹی ہو، تو پھر اس حوالے سے جو ہے جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سامنے ضرور آتی ہیں۔ اپوزیشن کا کیا موقف ہے؟ رانا محمد ارشد صاحب کو جو ہے ان کال لینے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے، اگر ان سے جو ہے وہ ہماری بات ہو جاتی ہے تو رانا محمد ارشد صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی جو ہے وہ کافی رش میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ ہوں گے، لیکن پھر بھی پچھلی دفعہ بھی جب شہباز شریف صاحب کی پیشی ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ جوائن کیا تھا۔ ابھی جیسے ہمیں لائیو جوائن کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو اور ان سے جو ہے وہ اپڈیٹس لیتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ جی رانا محمد ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کرنٹ سچویشن جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت جی سے جی ٹھیک ہے اللہ جی؟ کا شکر ہے، آپ لوگ اپنا دھیان رکھیے، خیال کیجیے، کووڈ کے حالات بھی ہیں ویسے بھی ہیں۔ کرنٹ سچویشن کیا جاری ہے؟ مریم نواز کتنے بجے تک جو ہے وہ نیب آفس جو ہے وہ ان کی پیشی ہو رہی ہے؟ کتنے بجے آ جائیں گی وہ؟ جی جی بالکل رائیون تیاری ہے اور ہم سب ٹھوکر نیاز بیگ کے دفتر کے باہر پہنچ چکے ہیں ٹھیک اور ہے۔ پولیس نے انتظامیہ نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں ہوں اور لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بلکہ جو ایمبولینس اور گاڑیاں ہیں ان کو بھی روکا ہوا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں تو کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کیونکہ عمران خان نیازی صاحب جو ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا یہ نتیجہ ہے کہ عوام پریشان ہے۔ صحیح اور ہمارے تو کارکن دیکھا نا جی، نیب نے بلایا، ہم نے دفتر میں جانا ہے، ہم نے تو کوئی روڈ بلاک نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، صحیح کوئی کچھ نہیں کیا، صحیح۔ لیکن اس کے باوجود رکاوٹیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے جلوس کی قیادت کر رہے ہیں جی بالکل ٹھیک۔ اور بالکل یہ ٹھوکر سے پہلے ہمیں روک لیا ہے اور ہمارے جو کارکن ہیں بکلا ہمارے ساتھ ہیں، ایم ایس ایف کے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، یوتھ ونگ کے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ابھی آپ اس وقت گاڑی میں موجود ہیں جہاں سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نیب جی آفس جی سے تھوڑا جی پیچھے ہی ہیں؟ ہم نیب آفس کے باہر ہمیں ٹھوکر سے پہلے روکا ہوا ہے روکا ہوا ہے اور ابھی آپ کو؟ رکاوٹیں ہیں اور گاڑیاں نہیں جانے دے رہے، اور لاہور کی پوری پولیس کو آج صرف مریم نواز شریف صاحبہ کے قافلے کو روکنے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ رائیون سے باہر سے لے کر بالکل انہوں نے پولیس کھڑی ہے، ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہے۔ جو ہمارے کارکن کوئی رنگ روڈ سے آ رہے تھے ان کو روک لیا گیا ہے، بالکل ٹھیک، یہی اپڈیٹس اور ہمارے جو پاس۔ موٹر وے سے آ رہے تھے اور الحمدللہ ہمارے ننکانہ صاحب شاہ کوٹ سے جلوس الحمدللہ پہنچ چکا ہے، نیب دفتر کے باہر پہنچ چکا ہے، لیکن یہ راستے میں ہمارے آگے کے کوئی جلوس ہے، ہم جلوس کی قیادت کر رہے ہیں اور اس طرح یہ لوگوں نے ہمیں تو پریشان اب رانا کیا صاحب ہوا ہے۔ یہ آپ کو وہاں پہ روک لیا گیا ہے، اب آپ لوگوں کا کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ آپ نیب آفس تک جو ہے وہ کس طرح پہنچیں گے؟ رانا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی؟ جی 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 بالکل، رانا ثناء اللہ صاحب آگے گاڑی دوسری میں قیادت کر رہے ہیں اور بالکل نہر کے اوپر ہمارے قافلے جو ہیں وہ رواں ہیں۔ ہم نے تو جانا ہے، جی، اور کیونکہ مریم صاحبہ نے نیب آفس میں جانا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس تو کوئی آفس ہولڈر بھی نہیں تھی، ان کے دادا یا دادی یا والد کی طرف سے جو اثاثے منتقل ہوتے ہیں ان پر بھی یہ قدغن لگانے کے لیے یہ اونچے ہتھکنڈے گورنمنٹ دیکھیے، جب پنامہ کا کیس شروع ہوا تھا تو اس میں اثاثہ جات شامل تھے،
सही। और ये चीजें जो आज ये कर रहे हैं ये क्या पहले निकला है? ही हाँ। ये ले चुके हैं। अब इनके पास कोई और चीज नहीं। पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में इमरान न्यारी साहब ने रुकावट पैदा करनी है, लिहाजा वो कहते हैं कि हम अगर अपोजिशन के घर में सामने घर में भी नहीं बैठे। राना साहब, आपकी जो है वो कॉल में डिस्टॉर्शन भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका काफिला जो है वो नैब ऑफिस के पास जो है वो बढ़ रहा है। आप लोग आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस के हवाले से जिम्मेदार खुद खान साहब है। हमने कि वो फैसला किया कि हमने महंगाई के खिलाफ बात करनी है, हमने चीनी माफिया के खिलाफ बात करनी है। आज देखेंगे पुराने पाकिस्तान में 50 रुपए किलो चीनी थी, आज 100 रुपए किलो चीनी हो चुकी है। पुराने पाकिस्तान में बेटियों बेटों की शादी होती थी तो जेवर पहनाया जाता था और 50 रुपए तोला था, आज 1,33,000 का तोला हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चने की दाल जो 65 रुपए की किलो थी, आज वो 170-80 रुपए किलो हो चुकी है। आटा माफिया जो 1400 रुपए गंदम खरीदी और आटे का रेट 1610 रुपए था, आज वो 3000 तक चक्की का आटा 72 रुपए किलो मिल रहा है, जो गरीब आदमी डेली बेसिस पर परचेज करता है। राना साहब, हमें बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कितने बजे तक जो है वो नैब ऑफिस पहुंचने की उनकी जो है वो टाइम जो है वो उनको दिया गया है और कितने बजे तक वो नैब ऑफिस पहुंचेंगी? अगर रश की यही सूरत हाल है कि रास्ते में जो है वो रुकावटें हैं तो उन्हें कितना टाइम लग सकता है? जी बिल्कुल, वो घर से निकल पड़ी हैं और क्योंकि घर के बाहर ही नाके लगे हुए हैं। अच्छा। और कारकुनों को रोका जा रहा था और क्योंकि रायवंड का जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट कोई 1 घंटे के करीब है क्योंकि रश भी है, रुकावटें भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो रवा दवा है। हम सब काफिलों के साथ पहुंच चुके हैं और रुकावटें ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। सही है, जाहिर है। परवेज मुशर्रफ की आमरीत हो या काफ लीग का दौर हो या इमरान न्याजी का दौर हो, ये आमरीत के मुंह पर तमंचा है। जो जमहूरियत के ये कातिल हैं, जो आम आज पाकिस्तान के किसी भी फर्द के जो आईनी हकूक होते हैं अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ ना हो, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। सही। आज मैं आपकी वसातत से पंजाब पुलिस आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, CCPO लाहौर और DIG लाहौर और कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, आपको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, आपको हमें नैब ऑफिस तक पुरअमन जाने देना चाहिए। आपको हमें नहीं रोकना चाहिए। जब इमरान न्याजी ने कहा था कि मैंने रायवंड रोड जाकर जलसा करना है तो रायवंड रोड का हमने उसको आने भी दिया और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया और फैसिलिटेट भी किया। लेकिन आज इमरान न्याजी पाकिस्तान के रेड जोन पर 126 दिन बाद धरना देने वाला इमरान न्याजी आज जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। चीनी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, अदरक 450 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। ये टमाटर जो है ये 150 रुपए तक पहुंच चुका है। लोग चाहे तो चाहे कहाँ पर, कोरोना के नाम पर जो इन्होंने मुल्क के अंदर अपोजिशन तो अपने ही केसेस में जो है वो फंस चुकी है। नून लीग पर एक के बाद एक केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। इस सिचुएशन में नून लीग को जिस तरह सरवाइव कर रही है और आप लोग जिस तरह स्टैंड किए हुए हैं और बार बार आपकी नैब में जो पेशियां हो रही हैं और मरियम नवाज की भी आज जो पेशी है, इसमें जो तल्ख सवालात जो नैब की तरफ से सामने आएंगे उसके लिए मरियम नवाज की तैयारी जो है वो कितनी स्ट्रांग है? मैं समझता हूँ कि असासे तकरीर अगर कोई गवर्नमेंट के खजाने से हमने खरीद लिया है तो न्यायी साहब बता दें को न्यायी साहब के वालिद मोहतरम की प्रॉपर्टी पर हमने कब्जा कर लिया है तो वो भी उनका हक है। अगर न्यू जर्सी की प्रॉपर्टी जो अलीगा बीबी वाली है वो हमने छीन ली है तो बिल्कुल वो हक बजानिब है। और अगर खुदा ना खास्ता हमने बनी गाला का कोई प्लाट के पर कब्जा किया है तो बिल्कुल हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करें। ये वो असासे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इत्तेफाक फाउंड्री के थे, जो उनकी दादी मोहतरमा बेगम शमीम साहिबा के असासे हैं, उनके दादाजी के हैं, उनके वालिद साहब के हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इत्तेफाक इंडस्ट्री जब ये शौकत खानम अस्पताल बन रहा था, जब आप और हम सामने इसमें चंदा दिया था तो 70 करोड़ रुपए लागत आई थी और 50 करोड़ रुपए। राना साहब ये बताइएगा, राना साहब हम आपको दोबारा जो है वो जब एंड टाइम पे भी ऑन कॉल लेने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम हुआ तो जरूर आइएगा। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ ये बताइएगा कि मरियम नवाज जो है वो कितने बजे तक जो है वो नैब ऑफिस में पेश हो जाएंगी? क्या आपके पास जो है वो क्या टाइम क्या जो है वो मौजूद है और आप लोग इस टाइम फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप कहाँ मौजूद है इस वक्त?
देखिए जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल पड़ी हैं, क्योंकि साथ जुलूस है, कारकुन है और एक जुलूस की शक्ल में आ रही हैं। रास्ते में कारकुन खड़े हैं, फूलों की पत्तियां लेकर खड़े हैं, अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये अब हुकूमत के उच्छू कंडों पर डिपेंड करता है कि उनको रास्ते में कितना लेट करते हैं। सही, वो घर से निकल पड़ी हैं, वो इन टाइम 11 साढ़े 11 बजे, 11:30 के करीब उन्होंने पहुंचना है। लेकिन ये अगर रुकावटें पैदा करके उनके काफिले को रोकते हैं तो ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि ये हमें नैब ऑफिस जाने के लिए भी रुकावटें पैदा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज के साथ जो है वो और कौन खवातीन जो है वो शामिल है आपके नून लीग के हवाले से, अगर हम ये अपडेट्स लेना चाहें, और उनके साथ जो है वो कौन सी पर्सनालिटी शामिल है? एमएनए शामिल है और वो काफिला है और काफी तादाद में एमएनए मौजूद है, जिसमें हमारी सदर बेगम नुसरत सेनेटर मौजूद है, डॉक्टर शगरा मौजूद है और उनके साथ साथ जो सहरा अफजल तारर वो है, और ये एक खवातीन का काफिला है और साथ मर्द भी उसी तरह एमएनए एमपीज भी हैं और कारकुन भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला आ रहा जी। बिल्कुल सही है। राना साहब, हम आपको दोबारा जो ऑन कॉल लेने की जो कोशिश करेंगे, मजीद अपडेट जो है वो हम आपसे तब पूछेंगे। अभी आप जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, नैब ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। राना साहब इस वक्त जो है वो ठोकर न्याज बेग के करीब जो है और राना सनाउल्लाह की गाड़ी को जो है वो रोक लिया गया है। आगे पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है, इनको आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। राना साहब हमें जो है वो गाड़ी के अंदर से जो है वो अपडेट कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो उनके साथ ही जो है वो शरीक है इस वक्त में, और मरियम नवाज जो है वो अपने घर से निकल चुकी हैं। इस वक्त नैब ऑफिस की तरफ उनका काफिला रवा दवा है, लेकिन रास्ते में हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। पुलिस की नफरी भी जो है वो तैनात है और लोग भी ज्यादा हैं। फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। मरियम नवाज के जो है वो इस्तकबाल के लिए तैयारियां जो है वो कारकुनों ने मुकम्मल कर ली हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ जो है वो शहरों से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो काफिले जो है वो रवा दवा हैं, जिनको जीटी रोड पे और जो है वो मोटरवे पे जो है वो रोक लिया गया है और उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो नहीं मिल रही है। करंट अपडेट है जो हमने आपको जो है वो दी। यहाँ से मजीद अपडेट जो है वो आप हमारी न्यूज के हवाले से भी जो है वो सुनेंगे। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हाजिर होते हैं और मजीद आपको जो है वो अपडेट करते हैं कि सूरत हाल क्या है। और मरियम नवाज मेरा ख्याल 11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो नैब ऑफिस में जो है वो उनकी पेशी होगी और आगे की सूरत हाल जो है वो फिर हम करंट सिचुएशन को देखते हुए दुआ ये कि वहाँ कोई हंगामा राई या पुलिस की तरफ से कोई शेलिंग या कोई इस तरह की चीजें जो है वो नजर ना आए। हुकूमत से भी हमारी अपील है और जो है वो हमारी जो आईजी साल अब देखना ये है कि जो कारकुनान है वो तो पुरजोश है और उन्होंने नैब ऑफिस के बाहर जो है वो जाना ही जाना है वहां तक पहुंचने के लिए। अब वो किस तरह के हर्डल्स को सर करते हुए वहां तक पहुंचते हैं और पुलिस उन्हें किस हद तक जो है वो रोकने में कामयाब होती है, ये तो हमें जो है वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए हुकूमती लोग जो है वो इस पर जो है वो क्या राय रखते हैं और मरियम नवाज की पेशी को जो है वो किस तरह देखा जाता है, क्योंकि अपोजिशन तो जो भी बात करती है उसमें एक ही आंसर नजर आता है कि जो है वो नैब के हवाले से जो है वो न्याजी साहब का गठजोड़ है और इसीलिए जो है वो अपोजिशन को जो है वो नैब के रडार पर लाया जा रहा है। अब ये नैब इंडिविजुअल इदारा है, वो खुद से जो है वो ये छांट कांट करके जो है वो ये चीजें निकाल के ला रहे हैं या फिर हुकूमत की तरफ से जो है वो ये मामला सामने आ रहे हैं। इस पे बात करने के लिए जमशेद अहमद चीमा साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है ऑन कॉल, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर बताइएगा, आज ये मरियम नवाज साहिबा जो है वो घर से निकल चुकी हैं, इस वक्त नैब ऑफिस पेश होने के लिए तमाम मलबा जो है उठा के हुकूमत पे डाल दिया जाता है कि हुकूमत की तरफ से ये पेशियां कराई जा रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मरियम साहबा पे मुझे पता नहीं है कि उनके चार्जेस क्या हैं जी। उन पे जो भी चार्जेस हैं, मरियम साहबा अगर नैब वो कहती हैं कि आप कह लें कि सोल्ड है किसी को या बायस किसी का मुलाजम किसी की गेम प्ले करता है जी, तो मरियम साहबा को जो नैब ने सवाल रखे हैं उन सवालात को लिखें और नीचे जवाब लिखते हैं सही कि जी ये सारे इल्जामात गलत हैं, बिल्कुल। इन्होंने फलानी प्रॉपर्टी लिखी है वो भी नहीं है, फलानी लिखी है वो भी नहीं है, फलान लिखी है वो भी साबित नहीं है, या जो फलान लिखी है उसकी मेरे पास ये पैसे आए थे, इनसे मैंने खरीदी है, ये उसका सबूत है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ठीक है। सो इतनी सी बात है। वो अगर नैब में जो जवाब देना है जो दिया है वो देना है, जो सुप्रीम कोर्ट में देना है, लेकिन आवाम को भी कोई जवाब दे दें, बिल्कुल अपने वर्कर को लेके भेज दें, नीचे अपने साइन कर दें कि वहां तो उन्हें कोई बंदा रोक नहीं रहा ना। जो एक्चुअल सवाल है उनके जवाब जरूर देने चाहिए, बाकी बाद में बातें करनी चाहिए, कर लें ठीक है उनका यार। अगर जवाब तो इसका मतलब आपके पास जवाब ही नहीं है। सही। अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है तो फिर आप मतलब कौम के अदारों को क्यों मिलाइन करती हैं?
صحیح کہ آپ جو لوگ اس ملک کے تحفظ کے ضامن ہیں، جو لوگ اس ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں، ان پہ چڑھ دوڑتی ہیں، اور آپ یہ نہیں کہتی ہیں کہ آپ کا خاوند 1500 ریال تنخواہ لیتا تھا، آپ بے روزگار ہیں، آپ نے کوئی ڈگری مکمل نہیں کی، آپ نے کبھی نوکری نہیں کی، آپ اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں بقول آپ کے، تو آپ کے پاس یہ 200 ایکڑ جاتی عمرہ میں اپنے نام کیسے کرا لیا؟ آپ کی اتنی بڑی جائیداد ہوتی، آپ کی جائیداد پاکستان میں تھی تو یہ نکل آئی ہے، تو اس کا اگر نیب نے پوچھ لیا ہے تو اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ کیسے ہو گیا، اس سے عورت کی عزت کو خطرہ کیسے ہو گیا، اس سے سیاست کو یا جمہوریت کو کیسے خطرہ ہو گیا؟ تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کوئی بھی سوال اٹھا سکتی ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کاغذ پہ جواب لکھ کے عوام کو دے دے، عوام کی کنزمپشن کے لیے عوام کو گائیڈ کرے کہ میرے اوپر الزامات غلط ہے۔ یہ ہے کہ اگر یہاں بقول ان کے اس ملک کا بیڑا گرک ہو گیا، اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا، یا کرپشن بہت ہو رہی ہے، ایک دن مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز یا سلمان وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ 4 بندے لے کے سڑک پہ نہیں آیا مہنگائی کے خلاف، کسی اور بات کے خلاف، اور آج اگر پیشی ہے تو وہاں ورکر کو بلایا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح۔ آپ کے پاس ووٹ آپ کو دیے لوگوں نے، مینڈیٹ ہے چھوٹا موٹا اپوزیشن کرنے کا، اس اپوزیشن کا اگر بقول واقعی اتنے بڑے بڑے ظلم اس قوم کے ساتھ چھوٹا موٹا مینڈیٹ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہائی مینڈیٹ ہے اس ٹائم اپوزیشن میں۔ چلو باری مینڈیٹ دیا ہے تو آپ ان کے مسائل کے لیے ایک دن بھی آپ سڑک پہ نہیں آئے، آپ فضلوں نے گھر بھاگ گئے، آپ کے ابا جی باہر بھاگ گئے، آپ کے بھائی باہر بھاگے ہوئے ہیں، آپ کے چچا داد باہر بھاگے ہوئے ہیں، آپ کے چچا لگا کے بیٹھ گئے، آپ اندر چھپ کے بیٹھ گئی، آپ ٹویٹ نہیں کرتی ہیں، آپ بیان نہیں دیتی ہیں، آپ سڑک پہ نہیں آتی، آپ سے چوری کا پوچھا جاتا ہے سڑک پہ آتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جائیداد ہے وہ ان کی بیٹیوں کی ہے، ان کی بھتیجیوں کی ہے، ان کے رشتہ داروں کی ہے، کیا وہ بھی آج آ رہے ہیں یہاں پہ جن کو یہ وراثت منتقل ہونی ہے؟ جن لوگوں کو وراثت منتقل ہونی وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے، وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارے دادا دادی کے زمانے سے جو ہے راضی چلتی آ رہی ہے، اور یہ ان کے نام پہ منتقل ہو گئی، اسے غیر قانونی جو ہے وہ کیسے قرار دے دیا گیا، اور اس پر جو ہے وہ کیس بنا کے نیب نے پیشی جو ہے وہ ہماری ڈال دی اب۔ دادا چھوٹی موٹی کئی رسمیں بناتا تھا، چھوٹی چھوٹی بٹی تھی ایک، وہ کام کرتا تھا، داتریاں بناتا تھا، ٹیوبل لگاتا تھا، وہ کہاں سے امیر آ گیا؟ وہ اس ملک کے نہ 22 خاندانوں میں، نہ 100 خاندان میں، نہ 150 خاندان میں، اور وہ کیا نام ہے آپ کا لاہور چیمبر کا ممبر، جس وقت کی جائیدادیں مطلب میاں نواز شریف صاحب بنے ہیں اس ملک کے وزیر اعلیٰ یا وزیر خزانہ، اس وقت تک تو میاں شریف لاہور چیمبر کا ممبر بھی نہیں تھا۔ یہ دادا کہاں سے آ گیا؟ یہ چوری کے پیسے ہیں، میاں نواز شریف نے لوٹے ہیں، شہباز شریف نے لوٹے ہیں، مریم بتا لیتی رہی ہے، ہر نوکری پہ پیسے لیتی رہی ہے، آج یہ قوم کی بیٹی بن گئی۔ بھئی آپ قوم کی چور ہو۔ اس ملک میں عورت کی عزت ہوتی ہے، پورا معاشرہ عورت کی عزت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کرائم میں انوالو نہ ہو، منی لانڈرنگ میں انوالو نہ ہو، وہ پارٹنر نہ بنے کرائم میں، وہ چوری نہ کرے۔ اگر آپ چوری کریں گے، اس ملک کے اداروں کو ملائن کریں گے، اور آپ کہہ لیں کہ آپ جرم کریں گے، اور پھر آپ کہیں کہ عورت کی عزت ہوتی ہے، عورت پہ اچھی عورت کی عزت ہوتی ہے، شریف عورت کی عزت ہوتی ہے، کمزور عورت کی عزت ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت کی عزت ہوتی ہے، معصوم عورت کی عزت ہوتی ہے، مجرم کی عزت کہیں بھی نہیں ہوتی، عورت ہو یا مرد ہو۔ سر یہ بتائیے گا، یہ تو ان کا تو موقف یہ ہے، بالکل صحیح سر، اپوزیشن کا تو موقف یہ ہے کہ تمام کیسز جو ہے وہ حکومت بنوا رہی ہے، ان کیسز میں کوئی سچائی شامل نہیں ہے، نیب کچھ بتایا جاتا ہے اور نیب ہم پہ جو ہے وہ کیس ڈال دیتا ہے، اور پھر بیچ میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، صرف ہماری پیشی کروانے کے لیے، ہمیں مینٹلی ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہم کسی اور طرف جو ہے وہ دھیان نہ دے سکیں، بلکہ نیب کی پیشیاں بھگتتے رہیں۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم کوسچن ہے سر، اس کا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کا میں نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھیں مریم صاحبہ یہی بات لکھ دیں کہ جی یہ ان کے سوال ہیں، ان سوالوں کا یہ جواب ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ سوال یہ پہلا بنتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر بات کا ڈاکومنٹڈ کی بات کر لیں، یہ لاجیکل ہوتا ہے، پورا پوائنٹ کہہ لیں، اسپیسیفک کہہ لیں، ہم ادھر ادھر کی کیوں ہانگتے ہیں؟ صحیح بات ہے، ہم ادھر ادھر کی کیوں ہانگتے ہیں؟ ہم اسپیسیفک ہو جائیں۔ مریم صاحبہ کو جو نوٹس بھیجا اس میں کوئی نہ کوئی اسپیسیفک انہوں نے ایلیگیشن لگایا، کچھ تو ہے، بالکل اسپیسیفک ایلیگیشن کا جواب لکھیں چٹے کاغذ پہ، نیچے سائن کریں، عوام میں فوٹو کاپیاں کرا کے بھیج دیں، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ نیب آپ کے لیے میلائن ہے، یہ غلط کرتا ہے، میرے پاس یہ اجازت ہے ہی نہیں، یا میرے پاس یہ ٹیکس کی رسید ہے، یہ پیسے آئے تھے، ان سے میں نے یہ 200 ایکڑ خریدا، ان سے 400 ایکڑ خریدا، ان سے رائے بڑا محل بنایا۔ سر بات تو یہی آتی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جواب ہے اس کا، یہ جواب ہے۔ اگر ایسا ہو یہ دے دیں، اس کے بعد یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا ورکر کر رہا ہے، حقان عباسی کرے، پرویز رشید کرے، ہم ان کی بات کو غور سے سنیں گے اور اس بات پہ ہم
آپ کہہ لیں کہ اس کو کوالیفائی ظاہر کریں گے، مانیں گے بھی اس کو. ہاں مطلب اگر ٹھیک ہو تو مانیں گے، کوالیفائی کریں مانیں گے گے نا. بھی. ہاں بالکل اچھا، ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کا جواب ہی نہ ہو ہاں تو یہ تو اس طرح کی باتیں تو یہ بیسیکلی بے پار کی ہانکتے ہیں. اس کا صحیح ہے. مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کھرا گم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں. اس کا مطلب عورت مارچ کی آڑ میں چھپتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ آپ کہہ لیں کہ سیاست میں لوگوں کو ملائن کر کے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. صحیح اس سر. کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. جی. یہ صرف اور میں کہتا ہوں یہ 5 روپے کا اسٹامپ لیں، یہ خالی کاغذ لیں، اس سے لکھیں، صحیح. نیچے مریم صاحب سائن کریں بالکل اور صحیح. ساری عوام میں بھیج دیں. ٹھیک ہے، بالکل لوگ جا ٹھیک کے ہے. پتہ کر لیں گے، بہت پٹواری اچھا سے پتہ کر مشورہ. لیں گے، تحصیلدار سے پتہ کر لیں گے. ہاں. بڑا سادہ سا کام، بالکل مشکل ہے ہی صحیح. نہیں. بالکل سر، یہ جو اتنا مجمع آج اکٹھا کیا جا رہا ہے تمام قافلے کی صورت میں نیب آفس کے باہر جو ہے وہ پیشی دی جا رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تعینات ہے. ظاہر ہے کہ تمام جو ہے وہ الرٹ اس ٹائم جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے. تمام خارجی داخلی راستے جو ہے نیب آفس آنے تک کے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی شیلنگ کوئی اس طرح کی بات اگر کارکنوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو کوئی مار کٹائی اس طرح کی چیزیں تو نہیں نظر آئیں گی ٹیلی ویژن اسکرین پہ؟ آج کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوں گے کس حد تک، اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں تو؟ نہیں، وہ اسی طرح کی سچویشن کو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن میرا تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک روٹین میٹر ہے. یہ انصاف کا ایک معاملہ ہے، ایک کیس کا معاملہ ہے، ایک نیشنل ادارے نے بنایا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اس میں اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب اس میں یہ روٹین کے میٹر کو روٹین کا میٹر ہی رہنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا، بالکل صحیح ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کرائے پہ لائے ہوئے 200 روپیہ دیہڑی، 500 روپیہ دیہڑی ہے، 2000 روپیہ دیہڑی دے کے اگر آپ اس طرح کی حرکت کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو بندے کیا کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب یہاں جیل میں پڑے رہے، باہر ایک دن بھی 200 ورکر نہیں بیٹھا جائے. انہوں نے کیمپ لگایا، ادھر روٹی بھی دی، بریانی بھی دی، بوتلیں بھی دی، لیکن وہاں ایک دن بھی 200 بندہ کیمپ میں نہیں آ سکا. اور وہ اس ملک کے بقور ان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں،